Hello everyone, my name is Muhammad Fayaz, Assistant Professor, Department of Management, First Grade College for Women, Mangalore University. In today's class, I'll be talking about HRMs for second BBA HRM subject and unit number 4, transfers, promotions, demotions and separations. Okay, so this topic is very normal. In our day-to-day life, we hear these words very often. Okay, but in today's class we'll see why these promotions are required and how it is done. Okay, that is why what is the purpose of promotion and how in a company it is being practiced and why it transfers. And what are the situations or circumstances when a demotion for an employee is required and how it is done, and separation at the end. I mean how an employee is detached from the company in the form of retirement. It can be in the form of layoffs. Okay, it is quite unfortunate, and it can be retrenchment. Okay, so there are many things. So in today's class we'll see all these things one by one, and after this class we'll be in a situation to understand what these terminologies are, because we often use these terminologies but without knowing exactly what it means. I mean, what is the difference and how it is done. Okay, let's see that. Okay, let's go to the PPT. First one, I mean, these promotions, transfer and demotions are part of internal mobility in a company. Okay, how an employee can be moved from one level to another and from one job to another within a company. Now, why this will be done, why one employee has to be moved from one level to another, which is quite basic question, because no one as an employee can be in one single level or position for many years till his retirement, right? Okay, so 1 year, 2 years he works in one level, then obviously he needs that some sort of improvement is required. Okay, in terms of responsibility, in terms of authority, in terms of salary, whatever. Okay, so that is very essential. An employee has to be promoted. Okay, now maybe based on merit or seniority, whatever. Okay, or from one job to another, because within the company there will be various jobs in a field. So you will, as an employer, you will definitely want your employee to be well versed with all the jobs, so that he can be an all-rounder. So these are the various reasons. So first one we'll see about promotions. Okay, what exactly promotion means? So according to Paul Piggers and Charles Mayers, it is advancement of an employee to a better job. Okay, now what do you mean by better job? That is in terms of greater responsibility. So responsibility is higher, prestige, more prestige, greater skills, and of course increased rate of pay and salary. So these everything need not come in one go with a promotion. So but these are the common terms, usual terms which comes in the promotion. It can be greater responsibility. You will be given whatever you are having responsibility now. Third point is develop competent source of employees for higher level jobs. ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಜಾಬ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾವೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ಅದರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಲೇಬರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಬಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಒಂಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರೈವ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ನಾವು ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇದೆ ಅಂದಾದಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ 100% ಇನ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ವಿದೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಚ್ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮೊರಾಲ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಈಗ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೇರ್ ಅವರ ಎಫರ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊರಾಲ್, ಅವರಂಥ ಒಂದು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತುಂಬ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ why promotions are done. Now coming to types of promotion, what are the types of promotion, in what way we do it? First one is vertical promotion. ಈಗ vertical promotion ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಥಾರಿಟಿ, ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಂದ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥಾರಿಟಿ, ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ನೀವು ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೈನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಜಾಬನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು. ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇ. ಆ ಜಾಬನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಜಾಬನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಇರುವಂಥ ಜಾಬಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪೇ ಆಲ್ಸೋ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಹೆಸರು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ HOD ಆಗೋದಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇ. ಅದು ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸ್ಕಿಲ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಬಿಲಿಟಿ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಆದರೆ ಈ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಅದರ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಬೈ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಅದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್
ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕರ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೆರಿಟ್ ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ you as a company, you will be getting the best of the performance from all the employees, because everybody in a race to go to a higher level of employment. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಬೂಸ್ಟ್, ಒಂಥರ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರದ್ದು. ದೆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಸೊ ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂಥರ ಫೇರ್ ಆಗಿ ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಐ ಮೀನ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಮೆರಿಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆರಿಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಸೂಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸೂಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ you can measure with that techniques. Based on past achievement, you may not guarantee future success. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಇಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಟು ಮೆಜರ್. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ to keep their oldest member promoting to a next level. They will be very happy. Then minimize the scope for favoritism and discrimination. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ promotion if they achieve that number of years. In respect to senior employees, definitely ಆ ಒಂದು ಒಂಥರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜೂನಿಯರ್ಸ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ದೆನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ. ಯಾವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನನಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, assumption that employees learn more with the length of service.
ವಿಚ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 year ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದು ಒಂಥರ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೆನ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಂತೂ ನನ್ನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದೆನ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಝೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದವರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ವಿದೌಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾರೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಲಿತರೂ ಒಂದೇ, ಕಲಿಯೋದು ಒಂದೇ, ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಗ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಂಥರ ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸನಿ ಅಂತ, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Third one is it's a merit cum seniority. You can see in the left side from down to top, it is increasing weight on merit, and the right side increasing weight on seniority ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಇವಾಗ ಈಗ ಮೆರಿಟನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಏಬಲ್, ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅವರು ಏಬಲ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಅವರು ಆ ಲಾಟಿಂದ ಸೀನಿಯರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆನ್ ಮೆರಿಟ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೆಂತ್ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೂಲಿ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೀನಿಯರ್. ಯಾರು ತುಂಬ ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೀನಿಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದವ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀನಿಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. And last one is only seniority is considered for promotion. So this is again seniority method ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. So these different combinations can be used as a basis of promotion. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಜಾಬಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಫ್ ಹಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸರಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ದ ಮೆರಿಟ್. ಇವಾಗ ಮೆರಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್.
ಎಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದವರೇ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವ ಚಾನಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವರು ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಆಗಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್. ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೆಷರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ 100% ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎ ಮೆಟಫರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ನಮಗೆ ಕಾಣದಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜೆಂಡರ್, ರೇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಅವನ್ನು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗೆ ತಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್, ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೇಡಿ, ಜೆಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಡಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಅವ್ರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್. ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಈಗ ಈ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅವರು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ರೂಲ್. ಅದು ಒಂಥರ ಬ್ಯಾರಿಯರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಲಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. Now coming to transfer, next type of this thing is transfer. This is called as a lateral movement of an employee in the hierarchy of position with the same pay and status. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. It can be a movement of an employee in the hierarchy of position with the same pay and status. So moving of an employee from one job to another, it may involve promotion, demotion or no change in the job status. ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಥರ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಡಿಮೋಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ definition, a lateral shift causing movement of individuals from one position to another, usually without involving any marked change in duties, responsibilities, skills needed or compensation. So it can be company or individual initiated. Company ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. So these are the list given. What are the reasons for transfer? ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೀಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನೀಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ನೀಡನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಾದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್.
ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೋರ್ ವರ್ಸಟೈಲ್. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರು ಇಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಆಚೀಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಗಿವ್ ರಿಲೀಫ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹು ಆರ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್, ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೊಂಥರ ಅಲ್ಲಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಇಲ್ಲಿಯವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್, ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಿನಲೈಸಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವರಿಂದ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರಪ್ಷನ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಯೂರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋನ್ ಟು ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇರಬಾರ್ದು. ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಯಾವ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋನ್ ಟು ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಯಾರ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪೇಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಒಂಥರ ಟಾರ್ಚರ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೆದರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶುಡ್ ದೇ ಅಟೆಂಡ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ರೀಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಾಗ, ಈಗ ಮೊದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ವು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೇಬರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲೇ ಆಫ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಲೇ ಆಫಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಅದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್. ಅವ್ರಿಗೊಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು.
ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲೇ ಆಫ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೇ ಆಫಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವರನ್ನು ಜಾಬ್ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್. ಯಾವ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಮೆನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಒಬ್ಬರ ನ್ಯೂಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಅದನ್ನೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಜಗಳಗಳು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ದೆನ್ ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಅಂದರೆ ಆಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಒಂಥರ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಜಾಬ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೋರ್ ಬ್ರಾಡರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್. ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಾಡರ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ಜಾಬ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಬ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಜಾಬ್, ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ವರ್ಸಟೈಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅನದರ್. ಈಗ ಒಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಟು ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಒನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ರಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವಿಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮೋಷನ್. ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಿಮೋಷನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಟೈಟಲ್
within the organizational hierarchy of a company or public service department or any other body. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಜಾಬಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಜಾಬ್ ಟೈಟಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎ ಡಿಮೋಷನ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಏನು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮೇ ಬಿ ಡಿಮೋಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಯಲೇಟಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ by a behavior such as excessive lateness, misconduct or negligence. It can be anything. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ he might be given with the a demotion, which is kind of a punishment. Okay, or it can be to for others they should learn. I mean, if you continuously go on violating the rules of company, this can be done. So ಈ ರೀತಿ ಡಿಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೇಷನ್. ಈ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ರೀಸನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ರೀಸನ್. ಈಗ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇ ಆಫ್ಸ್, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. Let's see what is a layoff. First one, layoff is generally done to reduce the financial burden of the organization by temporarily removing the surplus employees. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನನ್ನು ಒಂಥರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ಕಂಪನಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಟೆಂಪ್ರರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇ ಆಫ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ ದೆಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It results in great loss to the organization as they have to suffer all the expenses of selection, placement and training. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೇ ಆಫ್ಸ್. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಲೇ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್. ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲೇ ಆಫ್. ಲೇ ಆಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವಾಗ ನ್ಯೂಲಿ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ರಿಟ್ರೆಂಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ involuntary separation of an employee due to the replacement of labor by machines or the close of a department. So ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್.
ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತಹ ವರ್ಡ್. ವೆನ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಯೂಶಲಿ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫನ್ ವಿದೌಟ್ ಪೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅದು ವಿತ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು, ವಿದೌಟ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಈದರ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಮೆಷರ್ ಆರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಟು ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವರ್ಕಿಗೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಪೇ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ಪೇ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವುಡ್ ಪ್ರಿಜುಡೈಸ್ ದಿ ಔಟ್ಕಮ್. ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಈಸ್ ಒಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪೇರೋಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, where the employee fails to perform his duties well and he is not properly skilled to perform his job, or due to violation of organizational rules. It means indiscipline or dishonesty. So dismissal ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಸಾರ್ಟ್. ಅದು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬದಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು, ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಸ್ಆನೆಸ್ಟಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್, ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಮೊದಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಮಿಸಲನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯ. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಡಿಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿಟ್ರೆಂಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ dismissal. Thank you so much. I hope the concept what we have discussed today is clear. Thank you.